ननकाना साहब पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम शहर है। ये कस्बा जड़ा है ये पहले राय भोज की तलवंडी के नाम तो मशहूर सी। और राय भोज की तलवंडी इस वास्ते कि भट्टियां का एक पुराना खानदान जड़ा कि पहले हिंदू सी बाद चो मुस्लिम हो गया और वो खानदान जड़ा सी इत्थे आबाद सी। अज भी वो खानदान आबाद है। इसी खानदान ने जड़ा सी इन्हां दे कोल राय बुलाड़ दे कोल जड़ा सी वो बाबे नानक का वालद भाई कालू मेहता जी वो इन्हां कोल मुलाजम सन, मुंशी सन उन्हां दे। तो उन्हां दे कोलों ही बाबे नानक जदों पैदा होया तो थोड़ा जिहा वड्डा होया तो राय बुलाड़ ने वेख्या कि ये एक दरवेश बंदा है, इहदी एक अपनी ही दुनिया है, उहदे च मस्त रहिंदा है। सो बहुत सारे वाकियात जिहड़े ने वो राय बुलाड़ दे नाल बाबे नानक दे जुड़े हुए ने। अखीर बाबे नानक नूं राय बुलाड़ ने अपने कोलों बहुत सारी जिहड़ी सी ज़मीन दित्ती। लगभग इस वक्त जिहड़ा ननकाना साहब है वो ज़्यादातर उहदी ज़मीन जिहड़ी है वो गुरुद्वारा जन्म स्थान दे नाम है जिहड़ी कि राय बुलाड़ दी दित्ती हुई है। बाबे नानक ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ यादगारां ने ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਚਪਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ और कुछ उन्होंने वक्खो वक् जोड़े जिंदगी के जोड़े उन्होंने मामलात सन उन्होंने नाल जुड़ी हुई थावां ने जिन्हां ते बाद गुरुद्वारे उसारे गए और उन्होंने गुरुद्वारा के नाम उस हिसाब नाल रखे गए। मसलन जिथे बाबे नानक का जन्म होया उन्होंने गुरुद्वारा जन्म स्थान कहा जाता है। और गुरुद्वारा जन्म स्थान तो बाहर अगर असीं वेखीए तो साढ़े कोल बिल्कुल गुरुद्वारे के जिहड़ी खब्बे पासे वो थां है जिन्हों कहा जाता है गुरुद्वारा बालीला। बालीला वो थां है जिथे बाबा नानक जिहड़ा सी वो बचपन दे विच अपने हाणियां नाल खेडदा रहा, जिथे बाल खेडते रहे, बाल लीला बन गया और वो गुरुद्वारा अज भी मौजूद है। इहदे बिल्कुल सामने गुरुद्वारा पट्टी साहब है। इत्थे उन्होंने हिंदू पांदे ते मुस्लिम मौलवी कुतुबुद्दीन कोलों उन्होंने तालीम हासिल की या सिख कहते हैं कि उन्होंने उत्थे पढ़ाया अपने उस्तादां नूं भी। सो उन्होंने गुरुद्वारा पट्टी साहब कहा जाता है। इसी तरह अगे असी चलीए तो गुरुद्वारे तो जो असी रेलवे स्टेशन वाले आने तो साढ़े को सब तो पहले गुरुद्वारा तंबू साहब आता है। ये वो पावन स्थान है जिथे बाबा नानक सच्चा सौदा करके जो वापस मुड़े तो इत्थे पिता कालू को डरते हुए एक दरख्त के थले छुप गए। दरख्तों का झुंड सी और इस वास्ते वो तंबू वर्गा है। अज भी दरख्त मौजूद ने और इस स्थान नूं उसे ही वाक़े की याद दे विच गुरुद्वारा तंबू साहब कहा जाता है। इस तो अगे अगे असी मंडी वाले पासे चलते जाइए रेलवे स्टेशन वाले पासे तो अगे जाके कणक मंडी दे विच एक थां आंदी है जिसनूं कहते हैं गुरुद्वारा मालजी साहब। गुरुद्वारा मालजी साहब या सरबजी साहब नूं कहा जाता है। ये वो स्थान है जिथे बाबा नानक बचपन के जदों मझां चार रहा सी ते इत्थे बाबा नानक एक दरख्त के थले सौ गया। इन्ना सुता कि सूरज उन्होंने मुख ते आ गया और उन्होंने मुख के उत्ते कहा जाता है कि सप ने छां की और उहदे तो लोगों ने जो वेख्या कि एक बालक छोटी उम्र का बच्चा लेटिया होया है और सप ने उहदे उत्ते छां की हुई है तो उन्होंने रौला पा दिता कि नानक नूं सप लड़ गया। लेकिन बाद च पता लगा कि नहीं, सपने ते उन्होंने मुखड़े उत्ते छां की हुई सी। जदों असीं रेलवे स्टेशन तो अगे गुजरने तो साढ़े बिल्कुल अगे गुरुद्वारा क्यारा साहब है। गुरुद्वारा क्यारा साहब ये वो स्थान है जिथे बाबे नानक ने मझां चारियां तो वो एक खेत दे विच जा पईयां। उन्होंने शिकायत की राय बुलाड़ अगे तो जदों उन्होंने आके वेख्या तो वो खेत हरा भरा सी। ननकाना साहब कला एक कस्बा या कली एक जगह नहीं, ननकाना साहब के आसे पासे भी बहुत सारिया ऐसिया थावां ने जिहड़ियां हड़प्पा तो लैके अज तक साड़ी तारीख साड़ी तहजीब का वड्डा निशान ने। ननकाना साहब के अंदर गुरुद्वारा जन्म स्थान
ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁੰਬਦ ਦਾ ਰੰਗ ਸਫੇਦ ਹੈ, ਸਫੇਦ ਅਮਨ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਦੋ ਰੰਗ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੇਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਖਾਲਸਾਈ ਰੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਬਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚਿੱਟੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁੰਬਦ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚਿੱਟਾ ਅਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਦੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਧਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਉਹ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦੀ ਲੀਕ ਵੱਜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜੱਥੇ ਆਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹਮਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਲਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਸ ਹੋਂਦ ਨੇ, ਇਸ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੇਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੇਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੇਲ ਪੇਲ ਹੈ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦਰਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਵਾਇਤ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਮਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਰੂਕਾਬਾਦ ਜਾਂ ਚੂੜਕਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਫਿਰ ਸੰਗਤ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਓ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਇਹ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਰੀਤ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਨੀਚ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਉਹ ਸੱਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਮਜ਼ਹਬ, ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ 4 ਬੂਹੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ 4 ਬੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਮਜ਼ਹਬ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਮਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਸਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਨਾਹ ਹੈ।